संप्रति बांग्लादेश रे हिंदू मानक उपरे घटिथिबा बा घटुथबा अत्याचार व्यभिचार एट्रोसिटी जदि हिंदू माने एबे भी भावुचंती जे नहीं हिंदू माने सुरक्षित ताहले यह सेमानंकर बड़ भूल निश्चिंत। जेबे जेबे धराधाम रे हिंदू मानक उपरे आक्रमण होईची सेमानंकर मास किलिंग करा जायची मास रेप करा जायची एवं हिंदू जेनोसाइड करा जायची केबे मध्य सेमानंकर सुरक्षा पई कोनसी सरकार कोनसी आर्मी किंबा कोनसी संगठन आगो को आसी ना। जेबे जेबे हिंदू निजर अस्तित्व रक्षा करबा पई चेष्टा कर सेतेबेले सामाजिक स्तर रे हिंदू माने व्यक्ति विशेष संगठित होई याको प्रतिवाद करछन्ते। आज भी भारत रे हिंदू मानक ऊपर एट्रोसिटी प्रत्येक दिन कौन ना कौन जगार घटुचे तथापि यह घटना को आम आखि बुझी दौर चाहे काश्मीर कथा कहतु 1947 देश विभाजन समय कथा कहतु गत थर दिल्ली घटना कथा कहतु गोधराकांड कथा कहतु प्रत्येक क्षेत्र में हिंदू ही सब बलि पड़ुछ एवं ता बादे भी हिंदू आम कौच 100 कोटी अच्छी वास्तव में ये निजक निज छलना करवा निजक निज प्रतारित करने व्यतीत आ कि जो 100 कोटी हिंदू मान कथा कहुच्छे वास्तव में से स्थिति कौन एवं वास्तव में कौ माने हिंदू मानकर अस्तित्व रक्षापी सामना को आसुँच लड़ाई कर संपर्क में प्रत्येक व्यक्ति विशेष एवं मुख्यतः हिंदू माने आलोचना करार आवश्यकता रही। तो बारंबार एभली हिंदू मान सहित एभली जघन्य अपराध कहीं घटुଛି जेपर्यंत हिंदू माने निजर शत्रु किए जानी ना से पर्यंत एभली घटना आगो को आहरी घटब एथिरो कौन द्विमत ना। जो विधर्मी माने अच्छे मुख्यतः जो जिहादी गोष्ठी जो माने हिंदू मान ऊपर बर्बरचित आक्रमण कर हजार हजार वर्ष धरी एवं एभली घटना अकबर बाबर समय नहीं बर्तमान समय गणतांत्रिक पद्धति सरकार समय एभली घटना घटुଛି एथिपाई जदि खोद किए दायी ताहले सामाजिक स्तर तो मुझे हिंदू मान ही दायी। तार मुख्य कारण हूँ जे हिंदू माने बारंबार एभली एट्रोसिटीर शिकार होते सेमानंकर शत्रु को आज पर्यंत चिन्ह पारे ना। जेपर्यंत हिंदू मानकर शत्रुबोधर अभाव दूर ही ना से पर्यंत एभली जघन्य अत्याचार से घटू शत्रु मान को जानापी हेले हिंदू मान पारिवारिक स्तर में प्रत्येक हिंदू परिवार दायित्व जे से पिला मानू कम से कम एतिक तो जनातु जे से शत्रु किए बारंबार ए देश पराधीन कहीं ए देश खंड विखंडित कहीं एवं सो कॉल्ड स्वाधीन भारत में हिंदू माने कहीं आज पर्यटन शांति रही पारना। जदि शत्रुबोधर कथा कहवा ताले हिंदू मान जो मैंने अत्याचार करुँच तो से निश्चिंत भाव में जानते सो कॉल्ड से पुस्तक जो धार्मिक पुस्तक कह से स्पष्ट लिखाई जे हिंदू मान को कहीं अत्याचार करा काफिर नाम। तो मुख्यतः नमस्कार जय जगन्नाथ मु एडवोकेट सत्यव्रत सामल। मुख्यतः आज हिंदू संगठित न हो पार कारण एवं हिंदू मान कहीं बारंबार अत्याचार होची ए संपर्क मुख्यतः केतोटी बिंदु नहीं आज आलोचना करवा। तो से भर गोटे है शत्रुबोधर अभाव शिकार जेपर्यंत परिवार प्रत्येक हिंदू परिवार निजर परवर्ती पीढ़ी को निजर शत्रु किए हिंदू मानकर शत्रु किए से संपर्क में स्पष्ट अवगत न कर से पर्यंत आपण मानकर परवर्ती पीढ़ी केवे सुरक्षित रे ना। तेणु आपण मानकर शत्रु किए आपण भल भाव अवगत अच्छा। आउ द्वितीय जिनस है सेकेंड पॉइंट जब आवा हिंदू संगठित कहीं हो पार ना एवं जो विभिन्न विधर्मी गोष्ठी अच्छा जो मानकर उम्मा कनसेप्ट अच्छी सारा पृथ्वी में जो एकजुट हो जाती कौन घटना को नहीं एवं मासली लक्ष लक्ष संख्यार हिंदू मान आक्रमण कर पचर गोटे रिजन हूँ जे से रीतिमत चाहे से विभिन्न सो कॉल्ड धार्मिक स्थल जो भाव में से परवर्ती पीढ़ी को शिक्षा दि जाऊँगी से शत्रु किए से सहित किभली भाव में जिहाद करने दरकार से जिहाद किभली भाव में अन्य मानक बलि पकड़ा दरकार एवं किभली भाव में संपूर्ण जगत को निज कब्जा करवा दरकार से कारण से संगठित हो पार्टी जितेबाला कि हिंदू माने संगठित न होवार कारण हूँ जे से शत्रु किए से संपर्क से जानी ना जो किसी संगठन अच्छी से नीतिगति एक ठीक मार्ग में जाऊना विभिन्न संगठन आम जड़ित अच्छु आम जो कौन बड़ घटना घटी जाऊँ आम केवल सभा समिति करुँ भाषणबाजी करुँ से सभापति उपसभापति कोषाध्यक्ष संगे संगे या परवर्ती कार्यक्रम कौन से संपर्क में आमर विचार होची शून्य किंतु जितेबाला कि विधर्मी गोष्ठी मैंने जो कर अनेक योजना सहित अनेक प्लान सहित
ଅନେକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରପୂର୍ବକ ଅନେକ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ତିଆରି କରି ଏଭଳି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଯେଭଳି କୌଣସି ଘଟଣା ଘଟି ନାହିଁ ଏବଂ ଏତେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଚଲାଉଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ସୋକଲ୍ଡ ସରକାର ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଜାଣି ନ ଜାଣିବାର ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଂଗଠିତ ହେବା ପାଇଁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣ ନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ମଧ୍ୟ ସଂଗଠିତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିନ୍ଦୁ ନିଜକୁ ଭାବୁଥିବେ ଆମେ 100 କୋଟି ଅଛୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିନ୍ଦୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ସଂଗଠିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ହିନ୍ଦୁ ଯେତେବେଳେ ତା'ର ଶତ୍ରୁକୁ ଜାଣିବ, ହିନ୍ଦୁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବ ଯେ ତା'ର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ତିଆରି କଲାଣି ତା'ର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ନେଇ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ହିଁ ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠିତ ହୋଇପାରିବ। ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଆସିବା ଯେ ଆମକୁ ଯେମିତି ଜନ୍ମରୁ ଯେମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି ଆମର ପାରିବାରିକ ସ୍ତରରେ, ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ, କଲେଜରେ ଯେ ହିନ୍ଦୁ ହେଉଛି ମାନେ ଭାରତ ହେଉଛି ସେକୁଲାର କଣ୍ଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଦି ମିନିଂ ଅଫ୍ ସେକୁଲାର କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ କେଉଁ ସମୟରେ ସେକୁଲାର ୱାର୍ଡ଼ ସମ୍ବିଧାନରେ ଆଡ଼୍ କରାଗଲା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସେକୁଲାରର ମାନସିକତା, ଯେଉଁ ଭାଇଚାରାର ମାନସିକତା, ଅହିଂସା ପରମ ଧର୍ମର ମାନସିକତା, ବସୁନ୍ଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ର ମାନସିକତା, ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ତେହଜିବ୍ର ଏହି ମାନସିକତା ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିନ୍ଦୁ ନିଜର ଧର୍ମ, ସଂସ୍କାର, ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇ ଗର୍ବ ନ କରିଛି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିନ୍ଦୁ ନିଜର ହିନ୍ଦୁତ୍ୱକୁ ନେଇ ଗର୍ବ ନ କରିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିନ୍ଦୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ସଂଗଠିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅହିଂସା ପରମ ଧର୍ମ ଏସବୁ କେବଳ ଫିଲ୍ମ ଡାଇଲଗ୍ ବାଜି ପାଇଁ କାମ ଦେଇପାରେ। ହୁଏତ ସମୟ ଥିଲା ସେ ଯେଉଁ ସମୟ ପାଇଁ ଏଇଟା ଉପଯୋଗ୍ୟ ଥିଲା ସେ ସମୟର କଥା ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିନ୍ଦୁ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପାଇଁ ଏଇଟା ଶେଷ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ ଏଥିରେ କୌଣସି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ମୋଗଲ ଶାସକମାନେ ଥିଲେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁଭଳି ନେରେଟିଭ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଭାରତର ହିନ୍ଦୁତ୍ୱକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ନଥିବା ଏବଂ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିକୁ ନ ଜଣାଇବା ଏହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଜି ଯେଉଁ ହାତ ଗଣତି କିଛି ହିନ୍ଦୁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ବା ସଂଗଠନ ଆଗକୁ ଆସୁଛି ତ ସେମାନଙ୍କ ଭାବନାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁ ଛୁଆ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ, ପାରିବାରିକ ସ୍ତରରେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଯେଉଁ ଦିଆଯାଉଛି ଶିକ୍ଷା ସ୍ଥଳରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା ଦରକାର ଯେ ହିନ୍ଦୁର ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ, ସନାତନର ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ସେମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ କିଏ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଇବା ଦରକାର। ତେବେ ଯାଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରିବ ଯେ ସେମାନେ ଏଠି ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ କାହା ସହିତ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହା ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଏହାପରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତିରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସୋକଲ୍ଡ ଗତ 70 ବର୍ଷରେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ପରେ ପରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା ଏବଂ 30 ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ ବାମୀ କାମୀ ମାନେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଲେ କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ସରକାର ରହିଲେ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଲେ ଯେ ସେକୁଲାର ନାମରେ ଯେଉଁ ବିଧର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଲେ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅଣଦେଖା କଲେ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିବାଦ କରାଗଲା ଏହାଦ୍ୱାରା ହିନ୍ଦୁମାନେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଗଲେ। ହିନ୍ଦୁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଏବେ ବି ବହୁତ ହିନ୍ଦୁ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ନିଜର ପରିଚୟକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ବ ମନେ କରନ୍ତି। ଏହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କାରଣ ଏବଂ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିନ୍ଦୁ ନିଜର ହିନ୍ଦୁତ୍ୱକୁ ନେଇ ଗର୍ବ ନ କରିଛି, ନିଜର ଧର୍ମ, ସଂସ୍କାର, ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା ଏବଂ ବୈଦିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଯେପରି ନ କରିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିନ୍ଦୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ସଂଗଠିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିନ୍ଦୁ ପରିବାରର ମଧ୍ୟ ନୈତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଜନ୍ମରୁ ହିଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି ନିଜ ଗର୍ବ କରିବେ ଏବଂ ନିଜର ବୈଦିକ ସଭ୍ୟତାକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରିବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କେବଳ ସେତିକି ନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋକଲ୍ଡ ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ସମାଜର ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଥିଙ୍କ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଭାବୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ହେଉଛି ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ, ଏକ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ। ଯେତେବେଳେ ବିଧର୍ମୀମାନଙ୍କ କଥା ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ସେମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରି ନମାଜ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଟେକା ପଥର ମାରୁଛନ୍ତି ତ ଏ ଶିକ୍ଷା ସେମାନେ ପାଉଛନ୍ତି କେଉଁଠି? ମୁଁ କହୁନାହିଁ ଯେ ଆପଣମାନେ ଯେସାକୁ ତେସା ନୀତି ଆପଣାନ୍ତୁ, କମ୍ ସେ କମ୍ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାଙ୍କୁ ତ ସେଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଯେ କାଲି ସକାଳେ ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏଭଳି ଏକ ଅଘଟଣ ଘଟିଲେ ସେମାନେ ଏହାର ରିଟାଲିଏସନ୍ କେମିତି କରିପାରିବେ, ପ୍ରତିବାଦ କେମିତି କରିପାରିବେ। ଏ ଦାୟିତ୍ୱ କୌଣସି ସରକାର ନୁହଁ, ଏ ଦାୟିତ୍ୱ କୌଣସି ଆର୍ମିର ନୁହଁ, ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ପୋଲିସର ନୁହଁ, ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ବିଧାନ ନୁହଁ, ଇଏ ଏକ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିନ୍ଦୁ ପରିବାର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଯେଉଁମାନେ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱକୁ ନେଇ କିଛି ବି ଗର୍ବ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପରିବାର ସମ୍ପର୍କରେ ପରିବାରର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିଙ୍କ ସହିତ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆଜି ଯେଭଳି ଭାବରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଦେଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ର
ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ NGO ଯେଭଳି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ସାଧ୍ୟମତେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଶ ଭିତରେ ଯେଭଳି ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବାମପନ୍ଥୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯେଭଳି ହିନ୍ଦୁତ୍ୱକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଓପେନଲି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସଭା ସମିତିରେ କହୁଛନ୍ତି, ଏହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ଭାବନାକୁ ନେଇ ଗର୍ବ ନ କରିଛି, ନିଜର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତା ନ କରିଛି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ନ କରିଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିନ୍ଦୁକୁ କିଏ ରଖିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେଭଳି ଇସ୍ରାଏଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସଂଗ୍ରାମରତ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଆଗକୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଭଳି ଏକ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁଛି। ବାଂଲାଦେଶରେ ଯେଭଳି ବ୍ୟବଚାର ଘଟିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ଆଜି ଯଦି କହିବା ତଥାକଥିତ ଭାରତର 8ଟି ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହିନ୍ଦୁମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଗଲାଣି ଏବଂ ପରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ବାଂଲାଦେଶ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ମିନି ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହୋଇସାରିଲାଣି, ଯେଉଁଠି ହିନ୍ଦୁ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେସବୁ ସ୍ଥାନ ଗାଁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହାର ହଜାର ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ବିନମ୍ର ନିବେଦନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିନ୍ଦୁ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 100 କୋଟି ଭାବୁଛନ୍ତି, କେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରହିବ ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରେ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ପାରିବାରିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଥମେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନ ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ନିଜେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଏକ ବୈଠକ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବୈଠକ ମାଧ୍ୟମରେ ହିନ୍ଦୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସ୍ତିତ୍ୱ କିଭଳି ସଙ୍କଟପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ଏ ଦେଶରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବେ। ନମସ୍ତେ, ଜୟ ହିନ୍ଦ।